مسیح یسوع کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا باپ کا ہم شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی ساری وفاداریوں کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کے طرز کے لیے۔ مسیح کی پیارو، وہ جو خداوند کا خدا ہمارا خدا ہے، آسمان کے تلے، زمین کے اوپر، یسوع نام کسی کو نہیں بخشا گیا۔ یسوع نام آپ کو اور مجھے یسوع نام ملا ہے، جس نام میں مخلصی ہے، جس نام میں نجات ہے، جس نام میں زندگی ہے، اور جس نام میں ہماری کثرت کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں کہ اس نے زندوں کی زمین پہ آپ کو اور مجھے رکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ایک کلام کی تلاوت بھی کریں گے، یوحنا کا خط، اور اس کے 5 باب کی تلاوت کریں گے، اور پھر ہم ایک چھوٹا سا کورس بھی کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ سب بھی جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں آج خداوند یسوع کے نام میں اپنی پاک روح کو بھیجے آپ کی زندگیوں پر، آپ کی سوچوں پر، اور آپ کی خداوند پاک روح کو بھیج کے، پاک روح کے وسیلہ آپ سب جانوں کو چھو کے مجھے، میرے خاندان سمیت ہم سب کو آج خداوند یسوع کے نام میں بڑی برکت دے۔ ہاللیلویا۔ یونس سب کے ساتھ مل کے ہم ہاللیلویا۔ تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداون، تیرے لہو سے خداون ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، ابدی جیون ہر ایک کو، ابدی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، بارش اور روح پاک کی جنبش اور روح پاک کی، بارش اور روح پاک کی
جنبش اور روح پاک کی ہر ایک دل میں اے یسوع، ہر ایک دل میں اے یسوع، روح کی آگ لگے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، زور سے برسے، زور سے برسے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ ہم کلام کی طرف تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا یسوع ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 5 باب اور اس کی پہلی 4 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ Oh yes, جب hallelujah. ہم خدا سے محبت آمین۔ رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزند سے بھی محبت رکھتے ہیں، Oh yes. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہاللیلویہ۔ کی کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ مسیح کے پیارو، آج کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، آج کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے ایمان، اور ایمان ہمیں سکھاتا ہے ایمان کیا ہے۔ مسیح کے پیارو، ایمان کیا ہے؟ ایمان میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ ایمان یسوع المسیح کے نام سے کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، اور کیا تو سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا کہ جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا، آمین۔ اور جو مر گیا ہے وہ کبھی بھی اس موت کو نہ دیکھے گا۔ مرنے کے بعد ہمارے گناہوں کے باعث ہمیں ملے گی، بلکہ وہ ہمیشہ ابدی زندگی میں داخل ہو جائے گا یسوع المسیح پر ایمان لانے سے۔ اور ایمان ہمیں کس پہ لانا ہے؟ یسوع ناصری پہ۔ یسوع ناصری ایمان ہے۔ یسوع ناصری آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ مسیح کے پیارو، ہم نہ کوئی قوم نہ کوئی قومت تھے، اور خدا باپ نے یسوع نام دے کے ہمیں نام والا بنا دیا ہے، آپ کو اور مجھے حیثیت والا بنا دیا ہے، ہماری اوقات بڑھا دی ہے، ہماری حیثیت بڑھا دی ہے۔ مسیح کے پیارو، جب ہم یسوع پہ ایمان لاتے ہیں اور اس یسوع نام سے آسمان کھل جاتا ہے، اس یسوع نام سے باپ کے پاس ہماری فریادیں پہنچ جاتی ہیں، اس یسوع المسیح کے نام سے ہماری جو فریادیں ہوتی ہیں وہ خدا باپ سن لیتا ہے، اس یسوع المسیح کے نام سے آسمان کے دریچے ہم پہ کھل جاتے ہیں۔ مسیح کے پیارو، یسوع المسیح کے نام سے بدروحیں کانپتی ہیں، تھر تھراتی ہیں یسوع المسیح کے نام سے۔ مسیح کے پیارو، یسوع المسیح کے نام سے جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں خدا باپ ہمیں دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا خداوند آج کسی سے کلام کر رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے؟ اگر ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے تو ہمیں اس کمی کو خدا کے حضوری میں آ کے اس کمی کو، کمزوری کو رکھنا ہے کہ یہ تو ہے خداوند، اور یہ میں، اور یہ میری کمزوری ہے۔ اب تو اپنی حیثیت کے مطابق خداوند تو فیصلہ کر، اور وہ خداوند سخت نہیں، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت راستی میں غنی خدا ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو خدا باپ ہمیں معاف کرتا ہے یسوع نام میں، اور پھر یسوع المسیح کے نام میں ہمیں پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آمین۔ یس، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ فقط میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کس پہ؟
यसु अलमसीह के नाम पे। हालेलुया। मसीह के प्यारों, लिखा है जो उससे पैदा हुआ है उस पे हम ईमान रखते हैं। खुदा बाप से यसु नासरी पैदा हुआ है और हमारी मोहब्बत यसु के साथ होनी चाहिए। अगर हमारी मोहब्बत यसु मसीह के साथ है तो मसीह के प्यारों फिर हम एक दूसरे से भी क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे। हमारे अंदर अगर खुदा बाप का कलाम है, ईमान है, मोहब्बत है, तो जो हमसे कीना रखते हैं, जो हमसे हसद करते हैं, जो हमारे हक में नाहक बुरी बातें करते हैं, यीशु ने मुझे और आपको कलाम मुकद्दस में सिखाया है कि लोग तुमसे मेरे नाम से अदावत रखेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान रहना। मसीह के प्यारों, जब हम जिस्म में होते हैं तो हम मुकाबले करते हैं, लेकिन जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम को जिंदगी में लेके गुजारते हैं, तो मसीह के प्यारों फिर ये जो तरह तरह की कमजोरियां हमारे जिस्मों में, हमारे दिलों में, हमारी सोचों में आ जाती हैं, फिर खुदा का फजल ही हमारे लिए काफी होता है उनको तर्क करने के लिए। फिर उनकी हैसियत हमारी सोचों में नहीं, हमारे दिलों में नहीं, उनकी हैसियत जो है हमारे पांव तले है। Oh, तो ये yes. तब होता Hallelujah. है जब हम खुदा के कवानीन को मानते हैं, उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं और यीशु पे ईमान रखते हैं। मसीह के प्यारों, कलाम मुकद्दस बहुत खूबसूरत बात कहता है और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फजल से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं, और उसके हुक्म सख्त नहीं है। उसी के प्यारे, उसके हुक्म बिल्कुल सख्त नहीं है। अगर सख्ती है तो हमारे दिलों के अंदर है, हमारे दिलों में उसने घर किया हुआ है, और वो सख्त दिल जो है हमें खुदा की तरफ बढ़ने नहीं देते, खुदा की तरफ हमें रागब नहीं होने देते, खुदा की तरफ हमें जाने नहीं देते। उसी के प्यारों, आज अपने दिल को टटोले और अपने दिल को खुदा के आगे हम ले लें और उसे कहें कि खुदावन तू हमारे दिल को ले और इसे पाक कर, साफ कर, और खुदावन इस दिल में आके राज कर। हालेलुया। उसके आमीन। हुक्म सख्त नहीं जो आमीन। हम अमल ना कर सके। हालेलुया। फिर देखते हैं, लिखा है और उसके हुक्म सख्त नहीं जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और उसके हुक्म सख्त नहीं और जो दुनिया पर गालिब आ जाता है। खुदा के जब हम कलाम लेते हैं जिंदगी में और उसको लेके जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, तो मसीह के प्यारों, हम इन कमजोरियों पे जो हमारे बदनों में पलती हैं, हमारे खानदानों में पलती हैं, तो जब खुदा का कलाम हम लेते हैं, यीशु पे ईमान रखते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होती है, तो फिर ये सारी कमजोरियां जो है इन पे हमें खुदा गालिब आने का अपना पाक रूह देता है। मसीह के प्यारों, मेरा ये बार बार ये कहना होता है कि खुदा खुदा तो खुदा है और उसका बेटा जो उससे पैदा हुआ है वो आया और उसने हमारे गुनाह सारे उठा लिए। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं बाप से तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। मसीह के प्यारों, उस मददगार की रहनुमाई में चलना बहुत ही जरूरी है। Oh, yes. अगर उस पाक रूह की रहनुमाई में हम नहीं चलते तो हम खाली बर्तन। मसीह के प्यारों, अगर हम खुदा के कलाम को लेके जिंदगी बसर करेंगे तो फिर हमारे अंदर जो छोटी छोटी कमजोरियां पलती हैं, फिर खुदावन हमें अपने फजल से, अपनी पाक रूह से भरेगा, और पाक रूह की रहनुमाई में जब हम चलेंगे तो ठोकर खिलाने वाली कोई भी चीज आगे आएगी तो खुदावन का पाक रूह हमें फौरी बचा लेगा। मसीह के प्यारों, मेरी जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जैसे ही कोई मुझे जरब लगाने लगता है तो खुदा का पाक रूह मेरी एकदम से रहनुमाई कर देता है। इसी के प्यारों, अगर हम पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे, जिंदगी बसर करेंगे, तो मेरा और आपका वो कामिल कामिल टीचर है। खुदा बाप नहीं चाहता कि हमें कोई ठोकर लगे, हमारा कोई नुकसान हो या हमें कोई जरब पहुंचाए। उसी के प्यारों, हमें खुदावन इस जिंदा कलाम के ऊपर चलने का गहरा फजल दे ताकि हम मोहब्बत रखें, हम यीशु पे ईमान रखें और
सारी कमजोरियों पे हम गालिब आए, जो Amen. हमारे बदनों में, हमारे दिलों में, सोचों में पलती हैं। हम खुद से तो बच नहीं सकते, लेकिन हमें बचाने वाला एक ही है, वो है हमारे दरमियान जिंदा कलाम। जब हम Oh, इसे yes. पढ़ेंगे और पाकरू की रहनुमाई में हम इसे दुआ में ठहरेंगे, तो खुदा का पाकरू आएगा और हमारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो इस खूबसूरत तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी मीठी शीरी बातों के लिए। मेरे मालिक, मेरे खुदा, हमें खुदावंद, हमारा ईमान तेरे बेटे यीशु पर है। और खुदावन, जितनी जाने देखती है, अगर आज तू इनमें से किसी के साथ कलाम करता है, तो खुदावन इन चारों को भी तू छुटकारा दे दुश्मन के हाथ से जो धाड़े मारता है। Oh, यीशु yes. के नाम में आज खुदावन उनके हाथ से ने बचा ले, छुड़ा ले यीशु के नाम में। और खुदावन इनकी, खुदावन यीशु के नाम में ये यीशु अल मसीह पे ईमान लाएं, और जिनके पास ईमान है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनकी ईमान की हाइट को और बढ़ा दे। मुझ समेत, मेरे खानदान समेत खुदावन हमारी ईमान की हाइट बढ़ा दे। खुदावन दुश्मन कैसे भी क्यों ना मंसूबे बांधता रहे, मैं ईमान रखती तुझ पे मेरे मालिक, मेरे खुदा। तू उन्हें जेर करेगा, ढेर करेगा। और जो हमारे अंदर गुनाह पलते हैं, जब हम इस दुनिया के जो गुनाह हैं, इस पे जब हम तेरे कलाम के वसीला हम इन पे गालिब आएंगे, तो खुदावन तू हमें बचाता है, छुड़ाता है, हमारी हिफाजत करता है। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू हमारे दुश्मनों का दुश्मन और दोस्तों का दोस्त है। खुदा बाप, तेरा शुक्र इन सारी जानों के लिए जो वीडियो देखती सुनती हैं। मसीह के नाम में तेरे जिंदा कलाम से इनकी जिंदगी में आज खुदा बरकत पर बरकत है। तेरा शुक्र सारा दिन खुदावंद बाप, यीशु के नाम में हमारी हिफाजत निगरानी करी। और जो काम भी हम हाथों का करते हैं, घर में, बाहर, ऑफिस, जहाँ की खुदा मजदूरी के लिए जाते हैं, हर एक जान को छू के बरकत पर बरकत दी, मसीह यीशु के नाम में। आमीन। Amen. Amen.